हेलो विद्यार्थी मित्रों, एसवी एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपणे धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषय में प्रकरण नंबर 8 भारतना राज्य बंधारणनु घड़तर अने लक्षणों एमां पार्ट नंबर 3 नु असाइनमेंट सोल्यूशन जोवाना छे। तो एमां जोईए विभाग ए। नीचे आपेला प्रश्नोना माग्या मुजब उत्तर लखो। में पेलू छे भारत प्रजासत्ताक राज्य छे कारण के ऑप्शन ए छे ते सार्वभौम राज्य छे, ऑप्शन बी ते लोकशाही राज्य छे, ऑप्शन सी राज्यना वडाने निश्चित मुदत माटे चूंटवामां आवे छे, ओके ऑप्शन डी प्रजाने धार्मिक स्वतंत्रता छे। तो एमां जवाब आवशे ऑप्शन बी। तो भारत ए प्रजासत्ताक राज्य छे कारण के ते लोकशाही राज्य छे। बीजू संकल्पना समझावानी छे के समाजवाद। तो समाजवाद एटले शुं? तो देशना तमाम नागरिकोने सामाजिक, राजकीय तेमज आर्थिक न्याय ने समानता प्राप्त थाय ते समाजवाद कहे छे। त्रीजू संकल्पना समझावानी छे कि लोकशाही एटले शुं? आ व्याख्या दरेक जणाए मोढे करवानी छे। लोकशाही एटले लोकोनु, लोको वडे अने लोको माटे चालतुं राज्य। चौथु बंधारणीय सुधाराथी आमुख में सार्वभौम पछी समाजवादी, बिन सांप्रदायिक, राष्ट्रीय एकता ने राष्ट्रनी अखंडितता शब्दों उमेरवामां आव्या। ऑप्शन ए छे 1946, ऑप्शन बी छे 1947, ऑप्शन सी 1950 के ऑप्शन डी 1976। तो एनो जवाब आवशे ऑप्शन डी 1976 में 42 में बंधारणीय सुधारा पछी। पांचमू जेमां व्यक्तिने पोतानी धार्मिक मान्यता, आस्था, श्रद्धा राखवा साथे तेना प्रचार प्रसार करवाना नागरिक अधिकार ने राज्यनो कोई प्रतिबंध के अवरोध नहीं। ऑप्शन ए छे लश्करी शासन में, ऑप्शन बी छे बिन सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी छे सरमुखत्यारशाही के ऑप्शन डी प्रमुखशाही। तो एनो आंसर आवशे ऑप्शन बी के जेमां व्यक्तिने पोतानी धार्मिक मान्यता, आस्था, श्रद्धा राखवा साथे तेना प्रचार प्रसार करवाना नागरिकना अधिकारने राज्यनो कोई प्रतिबंध के अवरोध नथी। ते शुं छे? बिन सांप्रदायिकता। छठ्ठू 1976 में 42 में बंधारणीय सुधाराथी आमुख में कया शब्दों उमेरवामां आव्या? तो एनो आंसर छे 1942 में बंधारणीय सुधाराथी आमुख में समाजवादी, बिन सांप्रदायिक, राष्ट्रीय एकता अने राष्ट्रीय अखंडितता जेवा शब्दों समावेश करवामां आव्यो। सातमो प्रश्न भारतीय बंधारणना आमुख में व्यक्त करायेला आधारस्तंभो कया छे? तो भारतीय बंधारणना आमुख में सार्वभौम, समाजवादी, बिन सांप्रदायिक, लोकशाही, प्रजासत्ताक, बंधुता, न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता, अखंडितता वगैरे आधारस्तंभो व्यक्त कराया छे। आठमू भारतनी सत्तानी बांगडोर कोना हाथमां छे? तो भारतना सत्तानी अंतिम बांगडोर लोकोना हाथमां छे। नवमो लोकशाही शब्द क्यांथी उतरी आव्यो छे? तो लोकशाही एटले के डेमोक्रेसी शब्द मूळ ग्रीक शब्द डेमोस एटले के लोको अने क्रेटोस एटले के सत्तामांथी उतरी आव्यो छे। 10मु लोकशाही राज्य एटले शुं?
તો લોકશાહી એટલે લોકોનું, લોકો વડે અને લોકો માટે ચાલતું રાજ્ય. 11મો પ્રશ્ન, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર પ્રમાણે ખાલી જગ્યા વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરના ભારતના કોઈપણ નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર છે. તો કેટલા વર્ષનો વ્યક્તિ? તો કે 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરનો ભારતનો કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર છે. 12મું, ખાલી જગ્યાએ બંધારણનું મૂળ તત્વ અને લોકશાહીનું અનિવાર્ય લક્ષણ ગણાય છે. તો એમાં શું આવશે? એમાં આન્સર આવશે બિનસાંપ્રદાયિકતા. 13મું, વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે જણાવો. તો ભારતીય બંધારણ એક સામાજિક દસ્તાવેજ છે. આ વિધાન સાચું છે. 14મું, વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે જણાવો. ભારત એક બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. અહીંયા વિધાન છે ભારત એક સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. તો આ વિધાન ખોટું છે. તો એમાં શું આવશે? ભારત એક કેવું રાજ્ય છે? તો કે બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. માટે આ વિધાન ખોટું છે. 15મું, સંકલ્પના સમજાવો. સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર એટલે શું? કે દેશમાં કોઈ પણ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ, ભાષા, લિંગ, શબ્દ, આવક કે જન્મસ્થાનના ભેદભાવ વગર 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરના નાગરિકને મત આપવાનો જે અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે તેને સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર કહે છે. 16મો પ્રશ્ન, બિનસાંપ્રદાયિકતા એટલે શું? આપણે પારિભાષિક શબ્દ સમજાવવાનો છે. એનો જવાબ જોઈએ. દેશના કોઈપણ નાગરિક પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાના અધિકાર છે. તેના પર સરકારનો કોઈ પ્રતિબંધ કે અવરોધ ન હોય તેને બિનસાંપ્રદાયિકતા કહે છે. વિભાગ બી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. એમાં 17મો પ્રશ્ન છે, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર કોને કહેવાય? તો દેશમાં કોઈપણ જાતિ, કોઈપણ જ્ઞાતિ, ધર્મ, ભાષા, લિંગ, શિક્ષણ કે આવક કે જન્મસ્થાનના ભેદભાવ કર્યા વિના 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરના ભારતના કોઈપણ નાગરિકને મત આપવાનો જે અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે તેને સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર કહે છે. વિભાગ સી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. 18મો પ્રશ્ન છે, વિધાન અથવા કારણ સમજાવો. કે ભારત એક બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. આપણે વિધાન સમજાવવાનું છે. કે બંધારણમાં સંપ્રદાય તરફ સમાન દ્રષ્ટિ અને સમાન આદર રાખવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય કોઈ પણ ધર્મને ઉત્તેજન કે ટેકો આપી શકે નહીં. તેમજ રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાય નથી એમ સ્વીકાર્યું છે. ભારતીય બંધારણ કોમી પક્ષપાત કે ધાર્મિક બાબતથી પર છે. દેશના કોઈપણ નાગરિકને પોતાની પસંદગીના ધાર્મિક માન્યતા, શ્રદ્ધા અને આસ્થા મુજબ ધર્મનું પાલન કરવાની, પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાની સ્વતંત્રતા છે. બંધારણમાં સમાન નાગરિક ધારાની જોગવાઈ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં સમાવિષ્ટ છે, જે રાજ્યને ધર્મનિરપેક્ષ કે બિનસાંપ્રદાયિક ઘોષિત કરે છે. આમ ભારત એ બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. બિનસાંપ્રદાયિકતા એ બંધારણનું મૂળભૂત અને લોકશાહી અનિવાર્ય લક્ષણ છે.
19મો પ્રશ્ન, ભારત એ લોકશાહી પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે, વિધાન સમજાવો. તો ભારતની સંઘ વ્યવસ્થામાં પ્રજાસત્તાક લોકશાહીનો સ્વીકાર કર્યો છે. ભારતનો કોઈપણ નાગરિક બંધારણમાં દર્શાવેલ લાયકાત ધરાવતો હોય તો સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારથી ચૂંટાઈ શકે છે. વંશ પરંપરાગત વારસાના આધારે કોઈપણ પદ મેળવી શકતો નથી. મજૂરી કરનાર મજૂર કે ફ્રૂટ વેચનાર બેન કે કડિયા કામ કરનાર કડિયો પણ સરપંચ, તાલુકા કે જિલ્લાનો પ્રમુખ, મેયર, ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્ય બની શકે છે. બંધારણના મૂળભૂત હક્કો, રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, સંસદ, ધારાસભા, સ્વતંત્ર નિરપેક્ષ ન્યાયતંત્ર, ચૂંટણી પંચની રચના અને કાર્યની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આથી જ ભારત લોકશાહી પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે એમ કહેવાય. હવે જોઈએ આપણે વિભાગ ડી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. એમાં 20મો પ્રશ્ન છે, બંધારણના આધાર સ્તંભો જણાવી. લોકશાહી, સમાજવાદી અને બિન સાંપ્રદાયિકતા વિશે સંક્ષેપમાં ચર્ચા કરો. તો ભારત જેવા લોકશાહી દેશમાં બંધારણનું મહત્વ છે. બંધારણ એ એક જીવંત અને મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે. ભારતીય બંધારણના આમુખમાં વ્યક્ત થયેલા આધારરૂપ શબ્દોને આધાર સ્તંભો કહે છે. આધારરૂપ શબ્દો જેવા કે અમે ભારતના લોકો, સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક, લોકશાહી, પ્રજાસત્તાક, બંધુતા, ન્યાય, સમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય, રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતા વગેરે છે. હવે આપણે જોઈએ એ શબ્દો સમજીએ કે લોકશાહી. તો ભારત લોકશાહી રાજ્ય છે, એટલે કે લોકોનું, લોકો વડે અને લોકો માટેનું ચાલતું રાજ્ય છે. લોકશાહી શબ્દ મૂળ ગ્રીક શબ્દ ડેમોસ અને ક્રેટોસમાંથી આવેલો છે. રાજ્ય સત્તા લોકોના હાથમાં છે, જેમાં દેશના લોકો સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય મેળવી શકતા હોય અને રાજ્ય વ્યવસ્થામાં ભાગ લેવાનો અધિકાર ધરાવતા હોય. ભારતમાં લોકશાહી સરકાર સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતાની ભાવના જેવા ઉચ્ચ આદર્શોને પૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. લોકશાહીમાં નાગરિકોના મૂળભૂત હક્કો, ફરજો, રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર, સંસદ, ધારાસભા, સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ ન્યાયતંત્ર અને ચૂંટણીની રચના અને કાર્યો વગેરેની જોગવાઈઓ બંધારણમાં થયેલી છે, જે ભારત લોકશાહી રાજ્ય છે તે દર્શાવે છે. બીજો શબ્દ સમજીએ, સમાજવાદી. તો દેશના નાગરિકોને સામાજિક, રાજકીય તેમજ આર્થિક ન્યાય અને સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેવી વ્યવસ્થાને સમાજવાદી વિચારસરણી કહે છે. ભારતમાં 1976માં 42માં સુધારા દ્વારા આમુખમાં સમાજવાદી શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો. સમાજવાદી વિચારસરણી મુજબ રાષ્ટ્રીય સંસાધનોની ન્યાયયુક્ત વહેંચણી, ઉત્પાદન અને વિતરણની વ્યવસ્થા રાજ્ય કરે છે. રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારો અને વ્યવસાયોમાં કામ કરતા લોકો વચ્ચે આવક ઓછી કરવા પ્રયત્ન થાય છે. સૌને સ્વસ્થ અને ગૌરવપૂર્વક વિકાસની તકો અને સગવડો પ્રાપ્ત થાય, જે દ્વારા સામાજિક કલ્યાણ સાધવા પ્રયત્ન થાય છે. ગરીબ તવંગર વચ્ચેના તફાવતને દૂર કરી લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લઈ જવા માટે પ્રયત્ન થાય છે. આથી સામાજિક અને આર્થિક કલ્યાણ સાધવા
પ્રયત્ન કરવા બંધારણ દ્વારા માર્ગદર્શન મળે છે. ભારતીય બંધારણ એ એક સામાજિક દસ્તાવેજ છે. હવે જોઈએ બિન સાંપ્રદાયિકતા કે દેશના કોઈ પણ નાગરિકને પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવાના નાગરિકને નાગરિક અધિકારને રાજ્યનો કોઈ પ્રતિબંધ કે અવરોધ ન હોય તેને બિન સાંપ્રદાયિકતા કહે છે. 1976ના 42માં બંધારણીય સુધારાથી આમુખમાં બિન સાંપ્રદાયિકતા શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો. ભારત રાજ્યને કોઈ ધર્મ નથી એટલું જ નહીં, ધર્મની બાબતમાં રાજ્ય કોઈ અડચણ કે ટેકો પણ નહીં કરે. રાજ્ય ધર્મ કે સંપ્રદાયના નામે કોઈ પણ નાગરિક પ્રત્યે પક્ષપાત કે ભેદભાવ રાખી શકાય નહીં, તેમજ જાહેર નોકરી અને રાજકીય અધિકારો ભોગવવાની સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવે છે. કાયદાની નજરમાં સૌ સમાન અને વિવિધ ભાષાઓ અને ધાર્મિક સમુદાયોની માન્યતાઓને રાજ્યમાં એક સરખું મહત્ત્વ આપ્યું છે, જેથી રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતા જળવાઈ શકે છે. આમ સમાન દ્રષ્ટિ અને સમાન આદર ભાવને લીધે ભારતને બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય ગણી શકાયું છે.